السلام كبرات سمعتي سلام ديهم أبزز اللهم وصلنا وسلام نعخاتكم يخون لما أنتي قال هيك نزارب ولو دقي متياز الله إثيوبيا نصوم دو بزح تزارب ولو لا بروفيسور حسن محمد بزعباز قدايزي زولو له إثيوبيا نايدنا أول عديا زينا يلبا ما تازب بحال زولو ونالو زي أتوم بإثيوبيا وينز بحال زولو أي نايد حكي لما أنتي أب برلمان ويدما توكل تهزب قريبو نحنا صندو بحبار ولا أنت دعا متيومات كيعمنا تقارو يرتراويان كال ولا يسقئنان إلو أبي أحمد زي كم من تاي تبقيسيو كريئنا مالتي لذي أبزز اللهم بسلام سمحو لايك جبرو شير جبرو سبسكرايب متان جبرو تنكال سبسكرايب جبرو حواتنا تم سبسكرايب زي جبرو كل ما سبسكرايب جبرو كل جزء سخاتكم بأخذكم من إذا حبي ميديا مالتي مبار كبرات حوات ناي بروفيسور حسن محمد ندا سمعنا ندا رأنا نخيت إثيوبيا سلمنتي أبز أوانز جنرالات بوليتيكينيات كالوت بمولو بزعبات صندو زاربو زلو صندو كساب كنديو أرعيدو ومن أفرحي ومن زلو بعد يوتيوب كل لام حرانا بكالم ندا تدعمسي زخيت زلو كبي سقاس لزفت أرولو ميو يبل حسن محمد لو ما عندي تي أبكر من حزب مصيو ولا يسقونان ولا سودان توسيهم قالت توسيهم بمولهم انت دع مصيهم أنا أيسقونان قبل استزاربو أبي أحمد زي يسقوا خوينهم زي كونس تي شجر كوين زلو أبتخدو يسعر سلازلو كبيت شنكاتن فرحين الزارب زلو يزبل مالتي سلازي إثيوبيا تبال هاجر أي نبرتن يلان لولا ونتاون زو حاسة يكونان بحادة إثيوبيا بحادة عصب ناي موساد فلسطيناوي كل جزية كدعيو أبزخون عدي سلام زخلكا كدع نفلسطيناويان كدعو مس موساد تسريعو ناي إسرائيل سليا خوينو أب إمارات زغمت كدامن هاي إمارات ويدما كند أساسين أمون ناي إمارات كوينو زخيد زلو محمد دحلان زبحل فلسطيناوي مالتي أحواتو يشفشف يقتل إذن بقريو ني أبي أحمد عسيبون قوتيرون التي أبقرن أفريقيا زقبر زلو هلوسا بزي أبال موساد زخوني فلسطيناوي يكايد مهلاو يوزن قر كل جزي حوات عسبن كدعن أبزخون عدي مدفع عدي راحتهم مسانا زلو خدعتهم مسانا زلو مجرمين هيكونا نرئي مالتي أبزخون علم كدعي أبزخون علم رأيوه فلسطين مساقي وزلو بجملة زرخبو وزلو بو حدو دارجا جنوسايد تفصيمو بعالم دحر تبهيلو أبدا فلسطين حزب عالم ملو اندابخي نهزبو مستوم ناي موساد مستوم شفتون قتلتون كوينو زسرح نهزبو زي رهره نهزب إرترا نهزب إثيوبيا نهزب السودان نهزب الصومال كرهره يكلني كساب كندي زبصح طرز ጭካኔ زلو وسبيو ازي اوشتي امارات تعسيبو نابي احمد مساسي توهيبو زلو إنا خريق كنحسب زلنا مالتي نزي بقبو كنريو كنسوم علينا أمو نقدم بالو كبرات عوات عبز زلخمو بسنة يسمحو አንድ ልንግባባ የሚያስፈልገው ምንድነው አብይ አህመድን ኢትዮጵያ ውስጥ ስልጣኑን በደንብ እንዲቆጣጠርና እዚህ ደረጃ ያደረሰው የመሬት ብር ነው ያጠገቡ ምሽከረክሩ የተባበሩት አረብ ኤሚሬት ማለት ነው ጌታ እሷ ነች ኢትዮጵያ ታይዝ ብለና ዘሎ نأبي أحمد أبز كله حجي كله بصحيح وزلو إتي ناي أبي أحمد جنزب ناي إمارات جنزبيو إتي قويتا زبحل إماراتيو ويزبلنا زلو بروفيسور محمد إمارات قويتا ناي إثيوبيا لولاونت يبلان لولاوت هاجرون يكونتن إثيوبيا سلازي بقيقا لولاويتا يتجزأتن زبحل كله حسوتيو يزبلنا زلو كون أسعار አይደለም ሎላዊም አይደለም ውሸት ነው ኤሚሬትስ እሱን የምትጠቀመው መሳሪያ እንዲያስተላልፍና እሷ ያላትን ፕሮጀክት ሱዳን ላይ ያላትን ፕሮጀክት ሪያላይዝ ለማድረግ ነው ኤሚሬት ሁለት ስትራቴጂ ነው ዲቨሎፕ ያደረገችው አንደኛው
በጠቅላላ በአፍሪካ ቀንድ ያሉትን ወደቦች እሷ እጅ ላይ መቆጣጠር ትፈልጋለች። ካስቀመጡት ስትራቴጂ ንአብይ አሕመድ ወይ ንኢትዮጵያ ሓንቲ ልዕላዊት ሃገር ኣይኮነትን። ምክንያቱ እንዳተገዝአት ብኢማራት ትነብር ዘላ ብንእሽቲ ሃገር ትግዛእ ዘላ ሓሶትዮ ዓብዪ ደገለ ዝበሃል ዘይኮነ ክንዛረብ ኣይንፈትን። እቲ ክውንነት እዩ ዝብል ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ቁፁር ሒዙ ናቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ጉዳይ ማኔጅ ንክገብር ክጥዕሞ ንኢሜራት ተቆፂሩ ዘሎ እዩ። ኢማራት ግን ክልተ ስትራቴጂ ኣለዋ። ሓደ እቲ ወደባት ካብ ፖርት ሱዳን ክሳብ ዳር ሰላም ዘሎ ናይ ቀርኒ አፍሪካ ወይ ከዓ ምብራቅ አፍሪካ ዘሎ ብሙሉእ ክትቋፃፀሮ ትደልያ። ካልኣይ እንታይ ከፖርት ሱዳን ጀምሮ እስከ ዳር ሰላም ድረስ ያለውን ፖርቶች ከየት ነው ኢማራት ይሄንን ያመጣቸው ለሚለው አብዛኛው ኢትዮጵያዊ አረብኛ ስለማያነብ የኢማራት ስትራቴጂካል ስተዲስ ስለማያነብ ኢማራት ካበይ የምፅያቶ ወይ ከዓ ካበይ መፅኡ እንታይ ዝኾነ እዩ ኢልና ክንሓትት እንተደኣ ኮይና መብዛሕትኡ ኢትዮጵያዊ እቲ ስትራቴጂ ናይ ኢማራት ክፈልጥ ኣይክእልን። ምክንያቱ ዓረብ ስለ ዘየንብብ እቲ ቀንዲ ሽግሩ እዩ ማለት እዩ። በቶም ዘይፈልጡን ካድራቱን በቶም ዕሱባትን ኢደቤዛ ኮይኖም ናይ ኢማራት ዝኸዱ ዘለው ባራዩን ዝተባህሎ ጥራሕ ይሰምዕ እቲ ኢትዮጵያዊ። ምክንያቱ ዓረብ ኣየንብብን እዩ። እዚ እቲ ቀንዲ ሽግሩ፣ እዚ እቲ ቀንዲ ድንቁርኑ እዩ ዝብለና ዘሎ። ዝም ብሎ የብልጽግናውን ወሬ ነው የሚሰማው ያለው። ይሄ ኢሚሬት ያዘጋጀችው ነች። ኢሚሬትን ደግሞ ጥናቷንም ያዘጋጀው የኢሚሬት ደግሞ ኢንተርቬንሽን የሚያደርገው ሰውዬ እና በደንብ የሚያቀናብረው ፓለስቲናዊ ሰው ነው። ከዚህ በፊት አሁን እዚ ሁሉ ንብሎ ዘለና ስትራቴጂ ዝነድፍ ዝሕንፅፅ ንኢማራት የማና ኢድ ኮይኑ ወይ ባርያ ኮይኑ አገልጋሊ ኮይኑ ዝሰርሕ ወላ ኣብ በዓል ምንድን ሽሙ ዝነበረ ወረቃቅቲ ዝፀሓፈ ናይ ሶማሊላንድ ካልኦት ካልእ ብምሉእ ዘዳለወ ፍልስጤማዊ ናይ ሞሳድ ዕሱብ እዩ። ህዝቡ ጠሊሙ ምስ ሞሳድ ተዓሲቡ መሐመድ ዳሕላን ዝበሃል ዕሱብ እዩ። ስለዚ እዚ መሐመድ ዳሕላን ዝበሃል ብካልእ እንታይ ንቁረፀ ክቡራት ኣሕዋት ግብረ ሽበራ ንበሎ ጨካን ሕብረተሰቡ ዝጭፍጭፍ ደም ዘይብሉ ፍጡር እንተደኣ ኮይኑ ንዓኻ እንታይ እዩ ክሕንድወልካ? ስለዚ እዚ ፕሮፌሰር መሐመድ ዝብሎ ዘሎ ኢትዮጵያውያን ብጥልቀት እውን ክፈልጥዎ ዘይከኣሉ እቲ ምስጢር ናይ ኢማራት ተካይዶ ዘላ ድማ ብሓደ ኣባል ናይ ሞሳድ ዲዛይን ዝተገብረ እሙን ልኡክ ናታ እውን ስለዝኾነ ትገብር እዩ ዝብል ዘሎ ስትራቴጂ ንሱ እዩ ዝነድፎ ኩሉ። ሞሳዱ ትልቁ ሰው ዱቤ ላይ ትልቅ መስሪያ ቤት ያለው ሰው ነው። ብዙ ጥናቶች ያስጠናል። ቀጠናውንም ብዙ ጥናት ያስጠንቷል። ብዙ ብር እጁ ላይ አለ። አብይ የነሱ አሽከር ነው። ስለዚ እዚ ወዲ እዚ ናይ ሞሳድ ኣባል ኮይኑ ቤት ፅሕፈቱ ኣብ ዱባይ እዩ። ብዙሕ ገንዘብ እዩ ዘለዎ፣ ብዙሕ መፅናዕቲ እዩ ዝገብር፣ ብዙሕ ዲዛይን እዩ ዝገብር፣ ኩሉ ነገራት ንሱ እዩ ዝፅሕፎ። ካብቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ መፅኡ ወተሃደራት ዝቆፀሮም ድማ ሓደ ናቱ ባርያ ወይ ከዓ ዓሽከር እዩ አብይ አሕመድ ይብለናል። አብይን እነሱ መጠቀም የሚፈልጉት ለሱዳን ፕሮጀክተራቸው ነው። እነሱ ናቸው ከሶማሌላንድ ጋር ያኔ በበርበራ ላይ የነበረውን ስምምነት የጻፈው ይሄ ራሱ ፓለስቲናዊ ባላ ፓለስቲናን ክዶ ከሞሳድ ጋር የሚሰራው መሐመድ ዳህላን የሚባል ሰው ነው። እቲ መዘክር ጽሒፎሞ ዝነበሩ ናይ ምስ ሶማሊላንድ ምስ ኢትዮጵያውያን ተገይሩ ዝነበረ ሁሉ መታ ንሱዳን ክጠቕሞም ነታ ናይ ሱዳን ጉዳይ ፕሮጀክቶም መሳለጢ ክጠቕሞም ንዝፀሓፎ እቲ ኣሕመድ ዳሕላን ዝበሃል ከዳዕ ናይ ፍልስጤም ዜጋ እዩ። እዚ ኣብ ሞሳድ ተቆፂሩ ነዚ ሜሞራንዶም ፅሒፍዎ ነይሩ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ናይ ሶማሊላንድን ዝነበረ ስምምዕ ማለት እዩ። ስለዚ ኢትዮጵያ ተጎቲታ ናብዚ ተባሂላ ትኸይድ እምበር ንሳተ መሓድሮን ትገብሮን የላን። ኢትዮጵያ ከዓ ክኣቱ ከሎ እንታይ ነይሩ ዶክተር ፕሮፌሰር መሐመድ ልኡላዊት ሃገር ኣይኮነትን፣ ግዝእት እያ፣ ባሮት ዘለዎ እያ፣ መሰረቱ ናትና ሃገር ኣለና ዓብይ ኣለና ዝበሃል ጌጋ እዩ ኢሉ ነይሩ። እሱ ነው ያኔ አብይንና ሙሳ ቢሂን የሶማሌላንድን ሰውዬ አምጥቶ አዲስ አበባ ላይ እንዲፈራረሙ ያደረጉት። ምክንያቱም አንደኛው ስትራቴጂ የኢሚሬት በጠቅላላ እስከ ዳር ሰላም ድረስ ያሉትን ማለት ፖርት ሱዳን፣ ምጽዋ፣ አሰብ፣ ጅቡቲ ጋር ነበረው ስምምነት። በኋላ ተባረው አሁን ፍርድ ቤት እየተካሰሱ ነው። በርበራ፣ ቦሳሶ፣ ሞቃዲሾ፣ ኪስማዮ፣ ሞምባሳ እስከ ዳር ሰላም ድረስ ያንን መቆጣጠር ይፈልጋሉ።
ጥናታቸው ምንድነው የሚለው እነሱ መሆን የሚፈልጉት ኤደን የሚባለው የደቡብ የመን ወደብ ያኔ በእንግሊዝ ቅኝ ግዛት ጊዜ በዓለም ሁለተኛው ወደብ ነበር። አሁን እሱ የሚፈልገው ምንድነው እነዚህን ሁሉ ወደቦች በአፍሪካ በኩል ያሉትን ከያዘ እቲ ሓደ ስትራቴጂ እሱ ምስ ሓዘ እዚ ባሕሪ ዓደን ወይ ከዓ ናይ ዓደን ወደብ ዝነበረ ኣብ ደቡብ የመን ዘሎ ኣብ ግዜ ግዝኣት እንግሊዝ ኣብ ዓለም ካልኣይ ደረጃ ወደብ እዩ ነይሩ ነዚ ፅልዋ እዚ እቲ ናይ ኣፍሪቃ ድሕሪ ምቁፅፃር ንዕኡ እቲ ናይ ኤደን እውን ተቋፃፂሩ ምስ ኢማራት ዘራኽብ ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ወይ ከዓ ፅልዋ ዘለዎ ርእሲ ናይ በዓል ሲንጋፖር ዝኸይድ ምዕባለን ወይ ከዓ ስትራቴጂን ሓንፂፁ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ካብቲ ሓደ ናቱ ፕላንን ናቱ ህርፋንን እዚ ክገብር ተደኣ ኮይኑ ከዓ ብቀረባ ዝዕሰቡ ራእይ ዘይብሎም ብልሒ ዘይብሎም ድኻታት ክርኢ ስለ ዝነበሮም እቲ ቀንዲ ቀዳማይ ኮይኑ ዝተረኽበ ድማ እዚ ቆልዓ በሻሻ ንስርዓት ብልፅግና ብቐጥታ ክጉንበው ከም ዝኽእሉ ስለ ዝፈለጡ እቲ ምቁፃር ኣብ ኢትዮጵያ ተኻይዱ ይዝብለና ዘሎ ማለት እዩ። የመን ወደቦችን እስከ ዱባይ ኢማሬትስ ድረስ ካደረሰ በዓለሙ ትልቁ የወደብ ኮንትሮል ይኖረዋል። ከሲንጋፖርም የባሰ ይሆናል። ይሄ አንደኛው ፕሮጀክት ነው የኢማሬትስ። ስለዚህ እዛ አካባቢ ያሉትን ስርዓቶች ወይ መግዛት ወይንም ደግሞ አማጽያን እየፈጠርክበት ጦርነት መፍጠር ማለት ነው። ይሄኛው አንደኛው ዓላማቸው ነው። ሁለተኛው ዓላማ ኤሚሬት ባለፉት 10 ዓመት ውስጥ በተለይ ወደ ኤሚሬትስ ተመጣለች ከተባባሪዎቹ ጋር። አሁን ኤሚሬት በዓለም ውስጥ ሶስተኛ የሆነ ትልቅ የወርቅ ማቅለጫ ፋብሪካ የሰራቸው ኤሚሬት ነች። የሱዳን ወርቅ በዚህ በአማጽያኖቹ እዛ ይመጣል። ኢንፋክት ኣብዚ እዋን እዚ ኤሚሬት እቲ ዝዓበየ ኣብ ዓለም ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ዘሎ ናይ ወርቂ መሕፀቢ ወይ ድማ ናይ ወርቂ መቐለጢ ዝበሃል መምከኺ መፃረይ ወርቂ ሪፋይነሪ ገራ ዘላ ኣብ ዓለም ብሳልሳይ ደረጃ ዝስራዕ እዩ። እዚ ኩሉ ኣብ ሱዳን ኣብ ካልእ ኣብ ማእከላይ ኣፍሪካ ኣብ ካልኦትን ዝኸይድ ተፃርዩ ኣብ ዱባይ ተፃርዩ ናብ ግቡእ ቅርፁ ከም ዝውዕል እዩ ዝነግር ዘሎ። እዚ ኩሉ ክትገብር ተደኣ ኮይና ኣብ ሱዳን ዘሎ ክትቋፃፀር ኣለዋ። ምስለነታት ጥራሕ ኮፍ ክብሉ ክእሉ ኣለዎም ኣብ ኩለን ሃገራት ኣብ በዓል ኤርትራ ኣብ ጅቡቲ ሶማል ኢትዮጵያ ወላ ኣብ ኡጋንዳ ኬንያ ካልኦት ዝበሃሉ ክሳብ ዳሬ ሰላም ዝበሃል ታንዛንያ ብምሉኡ ኣብዘን ሃገራት እዚኣተን ዘለው ኩሉ ወርቂ ክትወስድ ድያ ካልእ ክትገብር ድያ ወደባት ክትቋፃፀር ድያ ሙሉእ ዓቕሚ ክህልዋ እንተደኣ ኮይኑ ባርያታት ወይ ከዓ ናይ ምስል ፓፔት መንግስታት ክትፈጥር ስለ ዘለዋ እቲ ኩናት ንበዓል ኣብ ሱዳን ዶጋሎ እንተነጊሱ ከምኡ ዝመሰለ ናብ ደቡብ ሱዳን ትኸይድ ከምኡ ኢላ ትቐፅል ናብ ኤርትራ ትመፅእ ከምኡ እንዳበለት ክተፃፍፈና እዩ ስራሓ ሓሳባ ናታ ስትራቴጂ ማለት እዩ። እዚ እምበኣር እዚ ዕሱብ ፍልስጤማዊ ዝህንድሶ ዘሎ ንጥፍኣትና አንቂዱ ለይትን ቀትርን ዝፅዕር ዘሎ ሰይጣናዊ ስራሕ ኣባል ሙሳድ ሰይጣናዊ ስራሕ ዝሰርሕ ኣባል ሙሳድ ምዃኑ ክንግንዘብ ግባእ። ሁላው አፍሪካ ወርቅ ከዚምባብዌ ጀምረ ከምን ጀምረ እስማግል ተደርጎ ኤሚሬትስ ይመጣል። ስለዚህ ኤሚሬትስ ጌታ መሆን ፈለገች ይህን ሁሉ አካባቢ መቆጣጠር። ስለዚህ መቆጣጠር የቻለችበት ወይንም የምትቆጣጠር የምትፈልገው በጣም ደካማ የሆነ ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ያለው በጣም ችግር ላይ ያለ ብዙ ዕዳ ያለበት አድማሱ ሰፊ ያልሆነ ሰው ኢትዮጵያ ላይ ስርዓት ላይ ቁጭ አለ። እሱን ሰብሲዳይዝ እያደረገች ነው። አሁን ሱዳን ላይ የሚካሄደው ጦርነት መሳሪያውን የምትገዛው እሷ ነች፣ ገንዘቡን የምትሰጠው፣ ዩኒፎርሙን የምትሰጠው ሁሉ እሷ ነች። የሚተላለፈው በሁለት ሀገር ነው፣ በቻድና በኢትዮጵያ። ስለዚህ አብይ የነሱ አሽከር የነሱ ጽምዶ ውስጥ የገባ የአሽከር ጽምዶ ነው። ኤሚሬትስ በምታዘው መሰረቱ ነው። ስለዚህ የግድ ይሄ ጽምዶ እንዳይጠናከር ጽምዶ ደግሞ ተገልብጦ የመጣው ራሱ የትግራይ ህዝብና ቲፒኤልኤፍ የነቃ መምጣት በኢትዮጵያ ትግራይና በአማራ መካከል ምንም አይነት ሂስቶሪካል ጥላቻ የለም። ሁለቱ አንዱ አንዱን የወረረበት የገዛበት እንትን የለም። ሞላችሁም ጭቁኖች ናችሁ፣ አብራችሁ ተባብራችሁ እንትን ካላችሁ ጽምዶ ማለት እኮ ጽምዶ የሆነ በሁለት በሬ ያረሰ ብዙ ውጤት ያመጣል።
ይሄ ሀገር ኬንያ የሚባለው በ1963 ነው ነፃ የወጣው። አዚያ ፕሮፌሰር ከጥቂት መሐመድ ከሰሜን ሶማሊያ ፕሮፌሰር መሐመድ ናብቲ ናይ ኬንያ እዚ ፅምዶ ከምዚ ክገልፆ ዝፀንሐ እዩ ኣብ መንጎ ህዝብታት ንኣብነት ነዊሕ እዩ ዘብል ኣነ ቆሪፀ ስለ ዘምፅኽዎ እዩ። ፕሮፌሰር መሐመድ ግን ኣብቲ ናይ በዓል ሲሳይ ናይ በዓል ምን ዝበሃል ምንዲ ሽሙ ከይድኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ኤስኤምኤስ ዝበሃል ኤኤምኤስ ትብል ሚድያ ዘላ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ሚድያ ሰርቪስ ዝብል ማለት እዩ ኣብኡ ሙሉእ ትሕዝትኡ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብኡ እንታይ እዩ ዝብል ፕሮፌሰር መሐመድ ፅምዶ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዝነበረ ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢ እዩ ተበጊሱ። ምክንያቱ ደም ተፋሲሶም እዮም። ሓደ ፅምዶ ወይ ከዓ ስምምዕ ኢልካ ክተልዕል ተደኣ ኮይንካ ከዓ ደም ተፋሲስካ ኢኻ ናብ ከምኡ ተልዕሎ ነቲ ደም ክተጥፍእ ነቲ ባእሲ ክተጥፍእ ባእሲ ስለ ዘሎ ኢኻ ናብ ስምምዕ ናብ ዘተ ተኣቱ። ፅምዶ ዝተመስረተ እምበር እቲ ዝነበረን ዝሓለፈን ንክጠፍእ ተባሂሉ ብኦም ጀሚሩ ሕጂ ግን ናብ ሙሉእ ኢትዮጵያውያን ብምሎም ናብ ቀድሚ ኣፍሪቃ ክዓቢ ንደልዮ ዘለና ስራሕ እዩ። ሓደ ግን ኢትዮጵያ ክፍለጥ ዘለዎ ይብል ፕሮፌሰር ኣብ ኬንያ ሲ ሓደ ዓብይ ካብቶም መሳፍንቲ ናይ ቅድም ሰብ ኬንያ ፀዊዕኒ ነይሩ ሴኔተር ብዚ እዋን እዚ ዝብሎ ፀዊዕኒ ነይሩ ንስኻትኩም ናይ ድራር ማለትስ መሓዛ ኣቢሉ እዩ ዝኸውን እሞ ኣነ ወዲ ከባቢ 70 ዓመት እየ ምሳይ ነዊሕ ፍልጠት ኣለዎ ናይ ድራር ዕድመ ምስ ገበረለይ ስማዕ እንዶ ፕሮፌሰር ኣብዚ ሃገርኩም ሲ ሃይለ ስላሴ ነጊሱሉ ዝነበረ ብድሕሪኡ ስርዓት ደርጊ መፅኡ ነቶም ሽማሙንቲ ናይ ሃይለ ስላሴ ንብሙልኦም ቀቲልዎም ኣብ ኬንያ ግን ኣይተቐተልናን ብድሕሪ መንግስታት ተቐይሩ ካብ ቀደም ኣትሒዝና ካብቲ ምስ በዓል ሃይለ ስላሴ ዝነበሩ ወመሳፍንቲ ኢና ነርና ከምኡ እንዳበልና ብክሳብ ሕጂ ከዓ ኣለና። ኣብ ኢትዮጵያ ግን ንስርዓት ደርጊ ነቶም ናይ ሃይለ ስላሴ ኮምፕሊት ቀቲሉ ወዲእዎም ነቶም ናይ ስርዓት ደርጊ ወያኔ ወዲእዎም ነቶም ናይ ወያኔ ሕጂ ከዓ ኣብይ ኣሕመድ ወዲእዎም ንስኻትኩምስ ካብ ብመዓስ ኢኹም 3000 ወላ 4000 ዓመት ዕላል ኣለና ትብሉ መዓስ ኢኹም ትቕየሩ ንምዃኑ ከም ኣተሓሳስባ ኣበይኹም ካበይ ዝመፀ እንታይ ኢና ንምሃር ከባኹም እንታይ መልሲ ኣለካ ነዚ እንታይ ክትበና ትኽእል ኢትዮጵያ ሲ ክንዚ ኢና ኣይተገዛእና እንትብሉ ካበይ ዝመፀ እዩ እዚ ደይኮነ እንታይ ኢትዮጵያ ትበሃል ኢሎም ንመግዛእቲ ዘይቋርፀት ዓዲ ዝብላ ማለት እዩ። ከሰሜን ኬንያ ይሄ በጣም ሰፊ የሆነው ሶማሊኛ ተናጋሪው አካባቢ ውጭ ለጥቂት ጊዜ ከነበረን ግጭቶች በስተቀር እኛ ገዢ መደቦቻችን አንዳቸውም አልተገደሉም ማለት ኢትዮጵያ ለ44 ዓመት ሲያስተዳድር የነበረው የአጼው ስርዓት ከሱ ጋር የተፈጠረው ገዢ መደብና አስተዳደሮች እንዳለ ተረሽኖ ሞቱ ከነ ኤክስፒሪየንሳቸው። ወታደሩ ስርዓት መጣ እንዳለ ቀለጠ እሱ። ከሱ በኋላ ቲፒኤልኤፍ መጣ እንዳለ ቀለጠ። ገዢ መደብ እንኳን ኮንቲኒየስ የሆነ ገዢ መደብ የሌላችሁ ናቸው አለ እና ምን አይነት አገር ነው የምታወሩት? 3000 ዓመት አለን 6000 ዓመት አባስተናዋል ምናምን ይሄ ተረታችሁን አቁማችሁ አለ። እድሜያችሁም ውሸት ላይ የተመሰረተ ነው። ኬንያ ይሄው እንደምታየው ነው አለ። ዩኒቨርሲቲያችን ያድጋሉ፣ ቢዝነስመኖችንም ሞልተዋል። ገዢ መደቦች ንዑስ ከበርቴውም ሂድ ዩኒቨርሲቲያችን ውስጥ የተረሸነ የለም የተገደለ የለም። እናንተ ያፈጠራችሁን የሞደርን ኤዱኬሽን ሲስተም የወለዳቸውን ሁሉ በጠራራ ፀሐይ በቀይ ሽብር አለቁ አለ እና በጣም ነከነከኝ። እውነቱን ነው ማለት ይሄ መቀጠል የለበትም አዲስ ሀገር መገንባት አለብን ነው የሚለው ጽምዶ። በዛ በትግራይና በኤርትራ ጠረፍ ላይ ኦርዲነሪ ፒፕል ገበሬዎች ምኖች በጦርነቱ ምክንያት ተፈናቅለው ተሰቃይተው ምን ብሎ ያሉት አሁን ተመለሰው ያርሳሉ፣ በአብዛኛው ጊዜ ይጋባሉ፣ ዘመዳሞች ናቸው። ይሄ ጦርነት ዱብዳ ሆኖባቸው ትልቅ ጣጣ ላይ ወድቀዋል። ስለዚህ ይሄ አዘን ኤግዛምፕል ተወስዶ በቀጠናው ላይ አንድ ጊዜ ችግር አጋጥመዋል፣
ተጋለናል፣ ተደባድበናል፣ ምናምን መቆም አለበት። አንድ ቦታ መቋጠር አለበት። ሰውነን መቀጠል አለብን። እውነት ነው። ጦርነት ከሰላም በፊት አይመጣም። ሰላም የሚመጣው ጦርነት ስላለ ነው። የሰው ታሪክን በዛ ላይ የተመሰረተ ነው። ከምቲ ፕሮፌሰር መሐመድ ዝበለ መቸም ባእሲ እንተደኣልዩ ኮይኑ እቲ ሰላም ካሎ ብድሕሪ እዩ ማለት እዩ። ነቲ ባእሲ ክተጥፍእ ኢልካ ትገብሮ እዩ። ከምቲ ፕሮፌሰር መሐመድ ክብሎ ዝፀንሐ 3000 ዓመት ታሪክ ኣለና፣ ከምዚ ኢና ንሕና ከምዚ ትምህርቲ ንኸፍት ከምዚ ገለ ትብሉ ኣብ ሓሶት ዝተመርኮሰ ታሪክ እዩ ዘለኩም ኢትዮጵያውያን ኢልነት ከንያዊ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ተሓቂብ ዓብዪ ነገር ግን እቲ ስትራቴጂ ኣብ ርእሰና ኣብ ርእሲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝካየድ ዘሎ ኩሉና ክንነቕሐሉን ክንፈልጦን ዘለና ምዚ ፍልስጤማዊ መሐመድ ዳሕላን ዝበሃል ፍልስጤማዊ ዕሱብ ናይ ሞሳድ ዓብዪ ቤት ፅሕፈቱ ኣብ ኢማራት ገይሩ ንኢማራት መንግስቲ ዘገልግል ወይ ድማ ሓበሬታ ዝህብ ኢማራት ክሲጥን ወይ ድማ ነዚ መደባት እዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃና ካልእን ናይ ኩናትን ናይ ካልእን መጋርያ ክትኣጉድ ናይ ኩናት ሃወርያ ኮይና ከም ደስ ባላ ክትንቀሳቀስ ዝኽእላ ዘሎ ሞሳድ ምዃኑ እቲ ናይ እስራኤል ትካል ምዃኑ እዚ ዓብዪ ኢሉ ተዛሪብዎ ዘሎ ክንፈልጥ ሞሳድ ነዚ ክገብር ድማ እስራኤላዊ ትካል ሞሳድ ነዚ ክገብር ቤት ፅሕፈት ብላዕለዋይ ሓላፊ ሓደ ፍልስጤማዊ ኣባሉ ሓላፍነቱ ዝምራሕ ኣብ ኢማራት ቤት ፅሕፈት ከፊቱ ነዚ ጉዳይ እዚ የሳለጥ ምህላው ስለዚ እቲ ዲዛይን ዝገብሮ ዘሎ እስራኤልን ሙሳድን ማለት እስራኤል እያ ዲዛይን ትገብሮ ዘላ ኢማራት ገንዘብ ትምውል ኩርኩር ኮይና ከዓ እስራኤል ዝበለታ ትፍፅም ኣላ ንሕና እምበኣር ክንጥምቶ ዘለና እዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ስትራቴጂ ብምሉኡ ገማግሙ ንበሎ ናብ ካልኡ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ኣፍልጦ ሂበየ ኣለኹ ዝበለት እስራኤል እውን እቲ ብኢማራትን ብካልእን ዝግበር ዝነበረ ድፊት ዓዊላ ንክትገብሮ ስለዘበለ እምበር ካብ መጀመርያ ዲዛይን ዝገበሮ ሙሳድ ምዃኑ እዩ ዝነግረና ዘሎ ፕሮፌሰር መሐመድ ማለት እዩ እቲ መዋሊ ለጋሲ ናይቲ ጉዳይ ኣነሃሃሪ ገንዘብ መፍሰሲ ከዓ ጎይታ ክኸውን ዝደሊ ብመንገዲ ሙሳድ ዝኸይድ ተሰማሚዑ ብሓፈሻ ንእሽተ እስራኤል ኮይና እንድያ ትኸይድ ዘላ ኣብ ሃገራት ዓረብ ኢማራት እያ ማለት እዩ ነዚኦም ከም ረቋሕት እዩ ከም ፋክተርስ ዝበሃሉ ኢማራት እስራኤል ማለት እዩ ሙሳድ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝደልይዎ ዘለው ንሕና ከዓ እንታይ ኢና መልሲ ንህቦም ዘለና ኮራኹር ኮይኖም ተዓሲቦም ዘለው ከበዓል መን እዮም ደጋሎ ኣብይ ኣሕመድ ካልኦት መኣስ በየናይ መንገዲ ነጥፋ እዮም ፅምዶም በኣድ ነዚኦም ክሕቅቕ ዝኽእል ሓይሊ እዩ ንሕና ብቴክኖሎጂ ማዕሪኦም ክንከውን ኣይንኽእልን ብገንዘብ ማዕሪኦም ክኾን ኣይንኽእልን ብባጀት ማዕሪኦም ክኾን ኣይንኽእልን ብብልሕና ተሓሳስባን ኣብ ዓድና ከዓ ስለ ዘለና ተዋሃሂድና ክነፍሽሎን ነቶም ኮራኹሮም ምሒና ክነጥፍኦም ግዜ እዩ እሞ ኢደ ኢድካ ንበል ፅምዶ ንቕድሚት ግን እንዳተኸባበርና ታሪክና ብምዕቃብ ኩሉ ግዜ ኤርትራውያን ኣብ ድፋዕና እንታ ክንገብር ታሪክና ክንከላኸል ስነ ምግባርና ክንሕሉ ክብርታትና ከም ዘለዎም ክዕቀቡ ከይገሃሱ ኤርትራ ንሳን ብስዋኣት ዝተረከብናዮ ሃገር ወደባታን ዶባታን ዝነፀረ ክትከውንን ኣብ ድፋዕና ንፅናሕ ስለዚ ነቲ ፅምዶ ናትና ፕሮጀክት እዩ ሓያላት ንሕፍረሉ ሜላ እሞ ንቅድሚት ክዕወት ከም ዘለዎ ንግበር ኣብዚ ዘለኹም ሞሰስ ሰናይ እንዳተመንሑ ክቡራት ኣሕዋት ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ነባኹም ደጊሜ ላይክ ሸር ግበርዎ ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ሰማዕታትና ወትሩ ዓወትና ሓፋሽ ተንኪዩ ሰሰናዩ